मुझे कन्नड़ आती है लेकिन कितनी, रास्ता पूछनी इतनी। कहीं मुझे यहाँ से वहाँ जाना है तो वहाँ जाने का रास्ता क्या है भाई बताओ, इतना पूछने लायक मुझे कन्नड़ आती है। शुद्ध प्योर कन्नड़ मुझे नहीं आती है, इसलिए मैंने कन्नड़ में भाष्य नहीं किया, कन्नड़ में ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन कन्नड़ मेरी कैसी है, कितना थोड़ा डीप कन्नड़ का कितना प्रॉब्लम आता है, एक प्रसंग बताना चाहता हूँ। बताऊँ क्या नहीं सोच रहा था, ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತೀನು ಆದ್ರೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ। ಹೇಳಿ ಹೆಂಗ್ ಬ್ಯಾಯ್ತ್ರ ಕೇಸ್ ಹಾಕವ್ರಿಲ್ಲದ? ಹಾಂ, ರಾವ್ಸಾಬ್ ಬಡಬಳೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ? ರಾವ್ಸಾಬ್ ಬಡಬಳೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರಿ? ಅವ್ರು ಒಮ್ಮೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರದ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಕಲಾ ಮಂಚ್ಗೆ, ಹಾಂ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ ಆ ಕಡೆ ಡೀಪ್ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ರು, ಭಾಳ ಒಳಗ ಕಡೆ ಮುಂಬ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮಂಗಿಲ್ಲ, ಬಡಂದಾಗಿಂದ ಬಮ್ಮುಕಾಳ ಆಕಿವಾಡ್ದವ್ರ ಮುಂಬ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಹೋದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಥೇಟ್ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಪೂಜಾ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ರು, ನಿಂದ್ರು ಅಂತ ಜಾನ್ವಾಸ್ ಮನೆ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಬಿ ಪಂಡಿತರ ಸಂಗೀತಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಿ ಕೊಟ್ರ. ಖರೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಲ್ ಅದ ಇದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಕಡೆ, ಒಬ್ರು ಮನ್ಯಾಗ ನಿಂದ್ರಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ರು, ಕೆಳಗ ಅವ್ರ ಮಾಲಕರು ನಿಂದಿರ್ತಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮ್ಯಾಗ ಮನಿ ಮಾಲಕರು ಕೇಳ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಪ್ಪ ಹರ್ಯಾಗ ಹೋಗಿದ್ರು, ಹಂಗೆ ಬಡಬಡಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವ್ರ ಬಿಸಿ ನೀರ್ಲೆ ಒಯ್ಕೊಳ್ಳೋರೆ ಅಂತ ತನಿ ನೀರ್ಲೆ ಒಯ್ಕೊಳ್ಳೋರು? ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಬಿಸಿ ನೀರ್ಲೆ ಒಯ್ಕೊಳ್ಳೋರೆ ಅಂತ ತನಿ ನೀರ್ಲೆ ಒಯ್ಕೊಳ್ಳೋರು? ಬಡಬಳಿಗಳಂದ್ರು ಬಿಸಿ ನೀರ್ಲಿ ಒಯ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಅವ್ರು ಬಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾಟಕದಾಗ ಮುಂಬೈದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರು ಅವ್ರ. ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಬಂದರು, ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ, ಹಾಂ ಬಿಸಿ ನೀರು ತಂದೇವ್ರಿ, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಯ್ಕೊಳ್ಳೋರೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿ ಒಯ್ಕೊಳ್ಳೋರು? ಏನು ಕೇಳ್ರು, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಯ್ಕೊಳ್ಳೋರೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿ ಒಯ್ಕೊಳ್ಳೋರು? ಅವ್ರಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಯ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಕೈ ಚುಳು ಜಾರ್ತಾವ. ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ರು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಯ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಹಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿ ಒಯ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರು ಒಳಗೆ ಒಯ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಹೊಳಗೆ ಒಯ್ಕೊಳ್ಳೋರು? ಬಡಬಡಿ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗಿನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಯ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಏನಂದ್ರು, ಬಡಬಡಿ ರವಸವ ಅಂದ್ರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಯ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಆತ. ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ನು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿದಾಗ ಮಾತಾಡ್ನು. ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬರ್ತಿದ್ರನ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ದಿರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಒಂದಾಕೆ ಶಬ್ದ ಹೇಳೋದು ಉದ್ದೇಶ ಬ್ಯಾರೆ ಐತಿ, ಮತ್ತೆ ದುಸರೇನೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಶಬ್ದ ಹೋಯ್ತ್ರ ಕೇಳೋರ್ದ ಅಷ್ಟು ಸಮಜೂತಿ ಐತೇನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದಾರೇನಿಲ್ಲ, ಯಾತ್ರದ ಅರ್ಥ ಯಾಂತ ತೆಗ್ದಾರ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಬಿ ಅಡ್ಸನಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೋಗೋದೇ ಐತಿ. ಆದ್ರೂ ಇವ್ರೇನು ಹಂಗೆ ತೆಪ್ಪ ಒಯ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅರ್ಥ ಏನಿತ್ತು, ಜಳಕ ಮಾಡೋರು, ತನಿ ನೀರ್ಲಿ ಜಳಕ ಮಾಡೋರೇನು ಬಿಸಿ ನೀರ್ಲಿ ಮಾಡೋರು? ಅದು ಒಯ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅರ್ಥ ಜಳಕ ಮಾಡೋರು ಹಿಂಗಿತ್ತು. ಅವ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಜುಗುಳ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಮೊನ್ನೆ ಆಯ್ತು, ಅವಾಗ ಶಾಂತಿಸಾಗರ್, ವರ್ಧಮಾನ್ ಸಾಗರ್, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಾಗರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ತೀರ್ದಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರು? ತೀರ್ದಾಳಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಜುಗುಳ್ಕ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಇದ್ದು ಧರ್ಮಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜನ ಅದ. ಮತ್ತೆ ತೀರ್ದಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಶಾಂತಿಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನಮ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ರು, ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಆಹಾರ ನಡೆದಿತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜ ನಡುವ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಂಡಿ ಹಾಕ್ರಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜ ಏನಂತ, ಮಹಾರಾಜ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಂಡಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಹಿಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪಳು ಹಮ್ಮುಗಳ ಪಳು, ಕೊರಟಿ ಪಳು, ಅಗಸಿ ಪಳು, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಳು ಅಂತೀರಿ, ಆ ಕಡೆ ಹಿಂಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಿಂಡಿ ಶಾಂತಿಸಾಗರ್ ಹೇಳ್ಕತ್ರು, ನಾ ಅಂಜಿ ವಾದ್ನ ಇದು ಹಿಂಡಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿ ಅವ್ರು ಪಳು ಮುಂದೆ ತಂದ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಅವಕಾಶ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಘೋಟಾಯ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತಿ. ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಕೊಲ್ಯಾಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನಡೀತಿ, ಖರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಗ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮ್ಯಾಗ ಥೋಡಾಫಾರ್ ಪರಿಚಯ ಐತಿ, प्रैक्टिस थी, आधा भाषा माताड़बेकु। आद्ರೂ तो भी सभी लोग इस जिनेंद्र प्रणीत धर्म का शरण लेकर के अपने धर्म की आराधना करते हुए इस संसार से पार होने का पुरुषार्थ करें, उद्यम करें। पूजनीय धर्मसागर जी महाराज का मंगल उपदेश हम सभी को सुनना है। शिरगुप्पी वासी कह रहे महाराज जाने के बाद उधर ही मत जाओ, शिरगुप्पी वापस आओ तो उनकी भावनाओं का सम्मान रखते हुए, उनकी भावनाओं को आशान्वित रखते हुए दो पंक्तियां कहूँगा और एक प्रसंग बता करके अपनी बात को पूरा करूँगा। नಡ್ದೇತಲ್ಲ ಏನ ಏತ್ ಹೊತ್ತು ಬೇತ್ ಹೋಗಿ ಬೇ ಖರೆ ಹೋಗಿನ जरा कच्चे खुदी खरी जरा दम। किसी विचारक ने कहा, शिरगुप्पी वाले कह रहे महाराज
जाने के बाद उधर ही मत जाइए। कल्ल ब्याकड़े, वाह, कल्ल ब्याकड़े कौन ब्याकड़े मार बैठ रही, जाने के बाद महाराज वापस आओ, ऐसा लोग कहते हैं। अब मुनि महाराज का ऐसा है, बहने वाली नदी, चलने वाला साधु, आगे बढ़ने वाली हवा, इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन कर्नाटक की एक खासियत है। क्या खासियत है? खिद्रापुर एक ऐसा गांव है, महाराष्ट्र कर्नाटक की सीमा पर आता है, महाराष्ट्र में लेकिन कर्नाटक की सीमा में है, महाराष्ट्र की सीमा में है। तो खिद्रापुर में नदी जो है कृष्णा नदी, संत वहाते कृष्णा माई शिरगुप्पी को परिक्रमा लगाकर फिर उसी दिशा में गई है। वैसे ही ये नदियां कदाचित आगे गई तो भी कदाचित भविष्य में आपका पुण्य जोर मारेगा, तो हो सकता है भविष्य में भी आ जाए। तो किसी विचारक ने एक जगह पर कहा है, आप लोग कहते हैं महाराज गए तो उधर ही मत जाओ, वापस आना। तो किसी विचारक ने कहा, अगर गुलशन रहेंगे तो गुल खिलेंगे। गुलशन अंदर बाग, उद्यान, गुलशन रहेंगे तो गुल खिलेंगे, और हम जिंदा रहे तो एक बार शिरगुप्पी को फिर से आएंगे। लेकिन दैव की बात है, भाग्य की बात है, तो कोई बात नहीं है, क्षेत्र संबंधी कोई राग भाव नहीं है, फिर भी भविष्य की बात है। लेकिन आप लोग साधु लोग तो आते जाते रहेंगे, लेकिन आने जाने के कालावधि में उनके द्वारा जो प्रेरणा मिलती है, जो सूत्र मिलते हैं, जो स्फूर्ति मिलती है, उससे स्फुरायमान होकर के आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त करे। एक ही अंतिम प्रसंग बता करके अपनी बात पूरी करूंगा। पूज्यपाद आचार्य शांति सागर जी महाराज की संलेखना जब कुंतलगिरी में चल रही थी, वही का प्रसंग है। मूसलाधार बारिश हो रही थी, पानी थमने का नाम नहीं ले रहा था, और उस समय यातायात की इतनी व्यवस्था नहीं थी। यातायात मतलब बस, ट्रेवल्स, लग्जरी, रेलवे, इतनी सुविधा नहीं थी। लोग बैलगाड़ियों से प्रवास करते थे, बसेस कम थी, रेलवे अत्यंत दुर्लभ थी। तो एक महिला, हमारे गुरु महाराज जी प्रसंग सुनाते थे, एक महिला जो नव प्रसूता थी, जिनका 6 महीने का बच्चा वो गोद में लेकर आई थी। कोकड़ा तगोंडा, कई में तगोंडा अव्वा अली बंदिद्रू, और वहाँ पर 6 महीने के बच्चे को लेकर वो आई है। ऊपर जाने के लिए लोगों के, हजारों लोगों की भीड़ है, इससे कई गुना। यहाँ 2-4 हजार लोग बैठे, उससे कई गुना लोग वहाँ थे। और लोगों को सुविधा हो इसलिए वहाँ के ट्रस्ट ने क्यों लगा करके एक पंक्ति से, एक लाइन में लग करके एक के पीछे एक आगे जाना, ऐसी व्यवस्था की थी। बारिश बहुत हो रही थी, इतनी व्यवस्था नहीं थी, ऊपर कुछ ढकने के लिए नहीं था। तो वो महिला अपने बालक को गुदड़ी में लेकर के दुपटेरा तोंडा उस भीड़ में खड़ी है। उस समय किसी सज्जन ने उस माँ को कहा, नवप्रसूता माता को कहा कि बहन, इतनी बारिश हो रही है, ठंड इतनी पड़ी है, सामने सब कोहरा मचा हुआ है, कोहरा अंदर धुके मंजर, ऐसा वातावरण बहुत भयंकर ठंडक का हो गया, बहुत ठंडी है, और तुम एक छोटे से बच्चे को लेकर ऐसे बारिश में खड़ी हो, कहीं इस बच्चे को कुछ हो गया तो क्या करोगी? तो माता उत्तर देती है कि भाई साहब, आप कहते हैं वो सही है, बारिश बहुत है, ठंड ज़्यादा है, इसके कारण मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज का दर्शन बहुत दुर्लभ है। मेरा ये बच्चा इस बारिश में, इस ठंड में मर गया तो मैं फिर एक आध बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, लेकिन शांति सागर यदि संलेखना के बाद चले गए तो मुझे इन आंखों से उनका दर्शन कभी नहीं होगा। कितनी निष्ठा, कितना समर्पण। तो हमें भी देवशास्त्र गुरु के प्रति ऐसा ही समर्पित होना है। दुर्लभतम चिंतामणि रत्न से भी बढ़कर जैन धर्म, जैन कुल, मनुष्य गती, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, शिरगुप्पी जैसा गाव, खायला प्यायला नसावं पण शिरगुप्पीचा नवरा असावा, असं सांगलीकडे म्हणतात। तिकडे गेल्यावर तिकडलं सांगायचो। ऐसा सब हमें अनुकूल संयोग मिला है, तो हमें उद्यम करके इस जैन धर्म की नौका में बैठ करके बहुत से पार होना चाहिए। किसी विचारक ने एक जगह पर कहा है, जिनके पास कुछ नहीं होता उनके ऊपर दुनिया हंसती है। क्या कहते हैं, क्या नीला और भिखारी रंतार, गरीब रंतार, बड़ो रंतार, जिनके पास कुछ नहीं होता उनके ऊपर दुनिया हंसती है, जिनके पास बहुत कुछ होता है उनके ऊपर दुनिया जलती है। बादशाह निरागिदार और रहते गेला याक और मुंद मुंद याक। जिनके पास बहुत कुछ होता है उनके ऊपर दुनिया हंसती है,
आपके और हमारे पुण्योदय से हमें कल्याणकारी जैन धर्म मिला है, जिसको पाने के लिए दुनिया तरसती है। ऐसा धर्म आज आपको हमको मिला है, तो सभी लोग इस धर्म रूपी अभेद्य नौका में बैठ करके अपना कल्याण कर लीजिए। अंत में इस चातुर्मासीन कालावधि में जिन जिन महानुभावों ने विहार से लेकर यहाँ तक जिन जिन